The Honorable Resource Person, Dynamic Principal Ma'am, members of the faculty, and my dear students for today's workshop on converting innovative projects into patents. Intellectual property rights are legal protections for a person or business creations of the mind. They encourage innovation, protect investments, and promote economic development. Once again, I welcome the gathering for this Divine School workshop. Prayer is the key to success. Let us all rise for the invocation. यो देवश्रुतिशेखरेषु विदितः यं वासकं जानते येन भ्राम्यति लोकजालमखिलं यस्मै नमस्कुर्वते यस्माना परमस्ति किञ्चिदपि वै यस्याङ्गभूतं जगत् यस्मिन् तिष्ठति सर्वमेव भुवनम् कुर्यात्सनो मङ्गलम्. Nothing can be more reassuring and heartwarming than affectionate words of welcome. I request Dr. B. Varalakshmi, Assistant Professor of Biochemistry, to welcome the gathering. A very good morning to all. We are always deeply grateful and thankful for the unwavering support and visionary leadership of our Secretary Madam, CEO Sir, Director Madam, whose guidance continues to inspire us in all our endeavors. Today, I am truly privileged to welcome our distinguished speaker, Dr. N. Nagarajan, Technical Director and Lead Patent Analyst at NSKD Techno Research Innovation Solutions. Dr. Nagarajan brings with him over 17 years of invaluable experience in academia and research. His impressive contributions to the field are evidenced by 247 national patents, 1 international patent, 1 national industrial patent, and 4 UK design patents. Additionally, he has published 17 international research articles which further underscore his expertise. Beyond his groundbreaking work in innovations, Dr. Nagarajan is a prolific scholar and a well-regarded resource person. He has been an active participant in conducting webinars and seminars, engaging with over 30 esteemed institutions across the country. We are extremely fortunate to have Dr. Nagarajan with us today, and we look forward to gain insights from his wealth of knowledge and experience. I would also like to take this opportunity to extend a warm and heartfelt welcome to our Principal Ma'am. Welcome. A special welcome is also due to the heads of the department, directors, all the faculty members and members of webinar team, event team, and of course, all our dear student participants. Your participation is invaluable and we look forward to an enriching and inspiring session. Once again, I welcome everyone gathered here. Welcome you. Thank you, ma'am. May we have our respected Principal Ma'am to honor our resource person with a bouquet. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, with equal pleasure, I am glad to invite our resource person to take over the session. The stage is yours, please, sir. Most honorable CEO and Director
director and most respected principal and respected HODs and respected faculty members and my dear students. A very good morning to one and all present here. So today we are going to see about the topic is intellectual property rights. So why we are going for IPR? What is an importance of IPR? Anyone? Why we are going for IPR? Another mic is there. Why we are going for IPR? Anyone? What is the reason we are going for IPR? So our topic is workshop on converting innovative projects into patents. So IPR means no one know about IPR. We want to protect and claim rights for our intellectual faculty, whatever we have created. So we are protecting our ideas. So that is the reason we are going for IPR. Protecting and claiming rights. And claiming rights. Okay, that is the reason we are going IPR. If any other points is there? That is the reason we are going for IPR. Encourage innovation. To encourage the innovation. Very good. To encourage the innovations. So that is the purpose we are going for IPR. Encourage the innovations. Okay, very good. Invention and innovation. That is the reason only we are going for IPR. Already madam told me we are protecting our innovative ideas. We are protecting our innovative ideas and we are claiming our innovative ideas. And also making some money out of it. Oh, we are getting the money. So how we are getting the money? That is the reason I am asking. Because like for Ilayaraja's music, now he's claiming copyrights and these. So we have to. Property Okay, which okay. we can transform to our generations. Correct, madam. Very good. Exact. Very good. Okay. Madam told me we are getting some money from There are different IPR. So how means we have to commercialize our product. After getting patent rights, we have to commercialize our product. Commercialize means what? We have to buy a product or we have to sell a product or we have to import and export our product. So that is the reason we are going for IPR. That is the reason we are going for IPR. We are getting some money. They are recognized our ideas. They will be giving some incentives. They will be giving some incentives. Okay, that is the reason we are going for IPR. How sir? How we are getting money? So how we are getting money? They will be giving wonderful patent registration certificate. In that certificate, they will be protecting 20 years. How many years? 20 years. Within the 20 years, you can convert your product. Within the 20 years, you can convert the product. That is the reason we are going for IPR. Okay, anything to do with that IPR? So, Tamil la solrana super சொல்லலாம். காப்புரிமை. Patent rights means காப்புரிமை. Intellectual property rights தமிழ்ல பியூரா நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை. அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை. ஓகேங்களா? So, before going to IPR, where you are protecting your money? Money. Where you are protecting your money? எங்க சார் உங்க மணியை ப்ரொடெக்ட் பண்றீங்க? Where you are protecting? What? Please interact with me. Think. Where you are protecting your money? Bank. Why you are protecting your money? Bank. What is the reason? It will be safe. It will be safe only. So you will be getting for the interest. That is the reason we are going for a bank. legal evidence. Legal evidence. That is the reason we are going for bank. It will be safe and security already. That is the reason. Economical. So that is the reason we are going for bank. Before going for, it will be safe security only. But you can check it whether it is authorized bank, unauthorized bank. The first reason you can check it for authorized bank or unauthorized bank. Okay. Why? Because it is unauthorized means உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய ஓடர் அப்புறம் ஃபாரின் ஓடிடுவாங்க. ஓகேங்களா? Is it correct or wrong? Okay.
don't do politics. Okay, just சொன்னேன் அவ்வளவுதான். Foreign ஓடிடுவாங்க. Unauthorized means our money is not safe. Our money is not safe. That is the reason you can check it for either authorized or unauthorized. Okay. And second thing, where you are protecting your land. Where you are protecting your land. உங்க நிலத்தை எங்க நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றீங்க? Government Register Office. Why? Because it is authorized. Okay, in each and every district, it is there. Register Office. What is that? Register Office. We are protecting our land in Register Office. Authorized Register Office. Now, I'll be asking question. Where you are protecting your knowledge? So, where you are protecting your knowledge? IPR. So, how many IPR office there in India? How many IPR office there in India? So you are protecting your knowledge where? IPR. Okay. How many IPR office there in India? Anyone know that? 4 offices. 4. Can you tell the office located position? Kolkata, Mumbai. Kolkata and Mumbai. Chennai. Delhi. So okay. Which one is our head office? Chennai office. Chennai office. Our head office is Kolkata. Okay. So okay. We are all South Zone people. We are all South Zone people. So okay. Not. We are only South Zone people. No. So remaining Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana. So these are all states. We are South Zone people. Is it correct or not? So we have to file the patent. South Zone people. Where we have to file the patent? Chennai office only. Okay. All the South Zone people filing the patent, Chennai office only. Okay. Who will be evaluating and who will be verifying our patents? Kolkata. Remaining IPR office, not Kolkata. So it will be evaluating and verifying or checking remaining IPR office. நீங்க எப்படி பேப்பர் வேலிடேஷன் பண்ணும்போது ஒரு ஜோன்ல இருந்து அந்த ஜோன் போகுது இல்லீங்களா? அதே சேம் கேட்டகரி தான். So here also they will be following. Okay, anything doubt is there? Okay. So where you are protecting your knowledge? IPR. Okay. So today we are see about IPR introduction. Introduction about IPR and what are the various classification of IPR and how the persons will be involved in patent and what is the procedure to apply domestic and international. Domestic means what? National level. Okay. International means what? Across the country. How? Across the country means it will be collaborated how? All the IPR office will be integrated. World Intellectual Property Organization. Note down. World Intellectual Property Organization. Okay. So each and every country will be having the IPR office. Some of the country not having the IPR office. Okay. Which country not having the IPR office? Can you guess? In the country the IPR office irukka? Can you guess? It is a developing country or developed country? Why you are saying developing country? Because we are still in the path of progress. Why you are saying developing country? We are not making many products. We are not making many products. Okay, some of the product only we are making. Which country making so many products? China, Chinese and Japanese. That country will be developed or not developed? Developed country. Now tell me, which country is not having IPR office? Underdeveloped. Can you give that country name? Can you tell the country name? Africa. Very good. South Africa. So in South Africa people, how can they file the patent? UK or US. So that's why WIPO means World Intellectual Organization. All the IPR office will be integrated. Indian Patent Office also it will be integrated into WIPO. That means WIPO means World Intellectual Property Organization. Already we know that World Health Organization same like that only. World Intellectual. So if you want to file the international patent means you can go for the WIPO only. Don't go for directly to go for Australian patent and Germany patent. That will be fraud. So many people filed Germany patent and Australian patent. Indian nationality person, you can file the patent, Indian patent office only. Australian nationality person, to file the patent, Australian IPR office only. Okay. So already we filed Australian patent, you got patent granted.
like that, so many advertisements, so many consultancies they are doing. That will be fraud. That will be fraud. Okay. Okay. Anything doubt is there? It's not valid, sir. It is not valued. அந்த கண்ட்ரியில patent granted and patent published. And the two categories they are classified: patent granted and patent awarded. Here, patent published and patent granted. அவன் என்ன பண்றான் உங்களை ஏமாத்துறதுக்காக? அங்க patent granted சொன்ன உடனே நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க? Granted நினைச்சிருக்கீங்க. Okay, anything doubt is there? Okay, so how can you go for the international patent? You can go for the WIPO. WIPO வழியா தான் நீங்க போகணும். இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆபீஸ் வழியா தான் போகணும். ஓகேங்களா? என்ன டவுட் இருக்குங்களா? So Indian Patent Office வழியா எப்படி போவீங்க? PCT. PCT means what? Patent Corporation Treaty. Patent Corporation Treaty அப்படி தான் போகணும். By using the digital signature. நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to buy the digital signature from the organization. Which organization? E-Mudra. That organization name is E-Mudra. ஓகேங்களா? பெங்களூர்ல இருக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. The familiar organization is E-Mudra. You can buy the digital signature. After that, you can put the username and password. You can file the patent. You should know the IPR rules. உங்களுக்கு IPR rules and regulations தெரிஞ்சா, by using individual signature also you can file the patent. Okay. And what is the difference between among us invention and innovation discovery? So these are our topic today we are seeing. So what do you understood this slide? What do you understood this slide? First one. Patented. Why? Granted. That means patented means granted in your certificate. So once upon a time it was acted. Which year it was acted means 1970. That time they filed the patent manually, physically. Okay. They didn't file by using the electronic filing system, online system. That time it was acted 1970 only. No one can file the patent for online system. Now technology was developed. So now which time electronic filing system they will be following means 2007 only they followed electronic filing system. So 1970 to 2007 up to 2007 they given registration certificate this type of symbol only. In your certificate Agmar Mutra அப்படினு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. சரிங்களா? In your certificate this type of symbol only they will do. Now technology was improved. How you got the certificate? எப்படி கொடுப்பாங்க இப்ப? This type of symbol they didn't use. Now once upon a time they used this type of symbol. Now they didn't use for this type of symbol. In your certificate already you got design patent rights, madam. And in that certificate you seen that? In that certificate you see that how they projected QR code. Already you paid money, madam. Google Pay, Phone Pay, everyone used it. QR code. In that certificate QR code they projected only QR code. Okay. And next, copyrights. That means the C type of symbol is called as copyright. What is R? Register. R means what? Which rights? Trademark. R means what? IPR it is classified into 8 services. Note down. 8 services. The first services is patent rights. That name is called as utility patent or product patent or innovative patent or innovative patent. Okay. The first service is called as patent rights. The second service is called as design patent rights. The third service is trademark. The fourth service is copyrights. Everything will be protecting based on the norms. Okay. And fifth service is geographical. And sixth service is semiconductor integrated circuit patent. And seventh service is plant patent. And eighth service is trade secret. So now tell me how many services are there in IPR? 8 services are there in IPR.
So these all services, what is the purpose? Only protecting based on the norms. Based on the norms. Anything doubt is there? Similarly, our idea and innovation invention, it can be protected in IPR. So why IPR means they will be recognizing and they will be giving the incentives and some reward. So that is the reason we are going for IPR. So already it should be following only legal. You can follow the method, only legal method only you can follow. You should not follow for illegal. So who will be following for illegal? Who will be following for illegal? Who will be following for illegal? Illegal method yaar follow பண்றாங்க? Hackers, very good. Terrorists, okay. So once you file the patent, it will not against India. It will not be against India. That section is section 3 and 4. So how many sections are there in IPR means 160 section is there. It is one of the IPR law. It is one of the IPR law. Okay, how many sections is there? 160 section is there. How many actors is there? 1000 actors is there. How many rules and regulations is there? About 1000 rules and regulations is there. Each and every year they will be changing the amendment. You can see the notification in every year. What are the amendment they changes? After that only you have to find the patent. புரியுதுங்களா சொல்றது? அமெண்ட்மென்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பான். நீங்க ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த டைம்ல அந்த அமெண்ட்மென்ட் என்ன இருக்காது. அதனால before filing the patent you can check the rules and regulations. Okay, anything doubt is there? So exclusive rights, what mean exclusive rights? Exclusive rights in the word கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? We heard that this word exclusive rights? Only to the particular person. That means monopoly. Okay, very good. Exclusive rights mean what? Nobody else can claim. Very good. Next. If I need to use that. If any number of advertisement is going on in TV, na? Anyone see exclusive rights? MRF. Exclusive rights. MRF. You see that? What is the meaning of exclusive rights? It will be good quality of rights. It will be very authentication good quality of rights. That is called as exclusive rights. Okay. தரமான சான்றிதழ் தமிழ்ல சொன்னது. தரமான சான்றிதழ். Okay. In that it should be following legal only. No backsetting process. Journal போற மாதிரி எல்லாம் backsetting process என்ன பண்ண முடியாது? போக முடியாது. ஓகேங்களா? What is the website they are using? www.india.government.in. This website cannot be illegal. It should be legal only. நீங்க யாருமே illegal person என்ன பண்ண முடியாது? இன்வால்வ் ஆகவே முடியாது. That's why legal right. You should give the power of attorney to the authorized person. You should give power of attorney to the authorized. Who is the authorized person? Who is filed for it? That person name is called as inventor. So what is the difference between applicant and inventor? Filing The person is called a file. It can be who is the person will invent that. Filing the person is called as applicant and who is the inventor? That is inventor. What is it? Sometimes the applicant and inventor are the same. Other than somebody else could agent accompanies the other person. Both are applicant and inventor. You are telling. Okay. Agent. Who is the authorized person? Patent agent. Each and every year they will be conducting for the patent agent examination IPR. Each and every year they will be conducting for patent agent examination, trademark agent examination. It was very tough examination. When compared to the IAS and IPS. When compared to the IAS and IPS, it was very tough examination. Who are eligibility for this examination? யார் சார் இது தகுதியானவங்க? இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறதுக்கு யார் தகுதியானவங்க? லா படிச்சிருக்காங்க.
Any degree? Any citizen. No. Degree in science and technology people. Degree in those who are completed degree BTech, BE, MTech, ME, PhD. Okay, they will be having technical people. They will be having for technical people only. They are only eligible for patent agent examination and trademark agent examination. Degree in science, for example, BSc chemistry and BSc physics and BSc biotechnology and BSc computer science. They are only eligible for the patent agent examination. He is an authorized person. He or she is authorized person to communicate to patent control officer. In IPR office, who is the head of the portion? Head means patent control officer. Patent control officer. Who will be communicate to patent control officer? Only patent agent. Otherwise, those who are an applicant. Those are an applicant. Okay. Applicant means he is the authorized person to communicate the patent control officer. He is or she is commercialize the product. He is or she is the commercial to the product. He only authorized. He only authorized. So that is the reason they are filling the form. Applicant and inventor. Inventor means they invented product. They are not authorized. They are not authorized to commercialize the product. மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க கமர்ஷியலைஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு காப்புரிமை கிடையாது. இன்வென்டருக்கு அந்த எலிஜிபிள் கிடையாது. அப்ளிகன்ட்க்கு மட்டும் தான் அந்த எலிஜிபிள். கமர்ஷியலைஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்க்கு எலிஜிபிள். சோ தட்ஸ் வை அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல ரெண்டு கேட்டகரி வச்சிருப்பாங்க. டூ கேட்டகரிஸ். how many categories? applicants and inventors. ஓகேங்களா? தேர்ட் வந்து அந்த அப்ளிகன்ட் டீடைல்ஸ் என்ன வச்சிருப்பாங்கன்னா address for the correspondence. Address for the and who is the patent agent? Who is your address for the correspondence applicant? Address for the correspondence applicant and slash போட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க? authorized patent agent. அவங்களுக்கு ஒரு கோட் கொடுத்திருக்காங்க. authorized patent agentக்கு கோட். ஓகேங்களா? சோ INPA. IN என்னது? PA. Indian patent agent. Indian patent agent. சரி. How many patent agents are there in India? இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப important ஆ. So how many people sir? I'm click பண்றேன். Okay. How many patent agents are there in India? It will be useful for your career. Listen me. Okay. Don't talk. You should listen me. Huh? How many patent agents are there in India? Shall I talk Tamil? ரொம்ப அங்க you can understand English. No problem. Okay. Tell me. How many patent agents are there in India? Faculty கூட ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் முக்கியம். சொல்லுங்க. How many patent agents are there in India? Sir, how many people degree people இருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க? Degree in science and technology people in India. So how many population in India? அதான் சொல்லுங்க. How many population in India? Population India population approximately சொல்லலாம்ல. 140 crores. Above 140 crores. Above அப்படி சொல்லிருந்தாங்க. Above 140 crores. Out of 142 crores. How many people are studying in degree in technology people? எத்தனை people படிச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க? 30 crores? Approximately. Don't tell the exact value. Above 30 crores people, they study degree and science and technology people. Now tell me, how many patent agents are there in India? In the above 30 crores people, எத்தனை people patent agents இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? Why? Because they are only authorized to communicate to patent control officer. ஓகேங்களா? வேற யாரும் கிடையாது. இல்லனா அப்ளிகண்டா இருந்தா மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் ஆபீசர் கிட்ட போகணும். அப்ப எத்தனை people இருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க? patent agent. இதுக்கு அப்புறம் தான் நான் செஷனே எடுப்பேன். அப்பதான் இன்ட்ரஸ்டிங்கா கவனிப்பீங்க. 4 பேர். 5,000 people are there in India. Above 4,500 people only there in India. Patent agent. அப்ப கணக்கு போடுங்க. 4,500 divided by 30 crores. Divided by என்ன? 30 crores. அப்ப என்ன வருது? 0.00000 ன்னு போயிட்டே இருக்கா? There is no என்னது? காம்படிட்டிவே கிடையாதுங்க. பட் everyone attend the patent agent examination attend பண்ணலாமா? யாரெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோமோ அவங்க என்ன பண்ணலாம்? அப்பீல் ஆகலாமா இல்லையா? அப்பீல் ஆகலாமா இல்லையா? So how many patents தான் இருக்காங்க? 4,500. இதுல 3,500 patent agents are they are working foreign projects. They are not working என்னது? Indian projects. இது ரொம்ப வெக்கேடா இருக்கு இந்தியா. 3,500 patent agents யாருக்காக வர்க் பண்றாங்க? ஃபாரின்காக வர்க் பண்றாங்க.
remaining 900 patent agents. Video. சார் ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியால பாட்டு வச்சிருக்காங்க 3,500 patent agents are there. 4,500 patent agents are there in India. Okay. இதுல 3,500 patent agents are வந்து யார் ஒர்க் பண்றாங்க? Foreign projects தான் ஒர்க் பண்றாங்க. 1,000 patent agents வந்து யார் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா NIT people, IIT people and IIC people அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்றாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன். அப்ப இந்தியாக்காக யாருமே என்ன பண்ணல? ஒர்க் பண்ணல. அவங்க மட்டும் தான் இந்தியாக்காக ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கு. யாரு? NIT people, IIT people மட்டும் தான். IIC people மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அவங்க மட்டும் எப்ப பார்த்தாலும் இன்னோவேட்டிவா கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. பேட்டன்ஸ் வாங்கிட்டே இருக்காங்க. வாட் அபௌட் அவர்ஸ்? நமக்கு வாஸ் பண்ணவே டைம் பத்தல. கரெக்ட். விஜய் படத்தை பார்க்கிறதுக்கு என்னவல? டைம் பத்தல. அஜித் படத்தை பார்க்கிறதுக்கு என்னவல? டைம் பத்தல. அப்ப நாம we do not think என்னது innovative. do not think என்னது innovative என்ன திங்க் பண்ணல. அதனால சைனீஸ் என்ன பண்றான்? ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி அவங்க ப்ராடக்ட் நாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்க? வீட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன? டிவி, கொரியன் ப்ராடக்ட், சாம்சங், எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே என்னங்க இருக்கு? இந்தியன் ப்ராடக்ட் கிடையாது. எல்லாம் மேட் இன் சைனா, மேட் இன் ஜப்பான். அவன் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பான். அங்க இங்கிலீஷ்ன்ற லாங்குவேஜ் கூட என்ன இருக்காது? இருக்காது. இங்கிலீஷ்ன்ற லாங்குவேஜ் கூட இருக்காது சார். பாருங்க ஒரு பென்ல பாருங்க, அந்த பென்ல ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும், சைனீஸ் லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும், கொரியன் லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும். நாம மட்டும் தான் என்ன பண்றோம்? இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப நீங்க எதை நோக்கி பயணிக்கிறீங்க? ஸ்டடீஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? CBSE, ICSE அப்படினு இருக்கு. ஆனா அதை நோக்கி போக கூடாது. we don't have any communication skill தேவை கிடையாது. but we have to think என்னது? innovative. we have to think என்னது? innovative. innovative சார் என்ன சார் அப்படினா? innovative என்ன சார்? new invention. அப்ப சார் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஐ நாட் சயின்டிஸ்ட் சார். என்னது சயின்டிஸ்ட் சார் அப்படி திங்க் பண்ண நான் ஏன் சார் இங்க இருக்கேன்? நான் எங்கே போயிருப்பேன் சார் அப்படின்ற தாட் இருக்கும். அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. சார் ஐசக் நியூட்டன், கலீலியோ, தாம்சன் எடிசன், எவ்ரிஒன் என்னது they invented many products. ஓகேங்களா? அப்ப நாம என்ன சார் பண்ணோம்? we have to modify that invention. that means innovation. that means என்னது? innovation. அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ் சொன்னா பாய்ஸ் படத்துல பொசசிவ் புகழ் ஒரு கேரக்டர் வரும். விஜய் லாஸ்ட்ல வந்து பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கிருப்ப நிறைய ப்ராடக்ட்டுக்கு. நண்பனா சார் பாய்ஸ் சொல்றா நானே தெரியல. நண்பன் பாய்ஸ் சொல்லிட்டு பாரு. அவர் டைரக்டர் சங்கர்னால நான் பாய்ஸ் சொல்லிட்டேன். நண்பன் படத்துல விஜய் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பாரு? லாஸ்ட் சீன்ல பொசசிவ் புகழ் கேரக்டர்ல என்ன பண்ணிருப்பாரு? அம்மாவல சரி ஓகே எனக்கு இந்த படத்தை பார்க்கறது பிடிக்கிறது இல்ல. ஓகே அந்த கேரக்டர்ல நிறைய இன்வென்ஷன் என்ன பண்ணிருப்பாரு? நிறைய பேட்டர்னைஸ் வாங்கிருப்பாரு சொல்லிருப்பாரு. அந்த வேட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்புறம் ஐயங்கரன் ஒரு படம், அது ஜிவி பிரகாஷ் நடிச்சிருப்பாரு. ஒரு ஆழ்துளை கிணறுல ஒரு நியூ எக்யூப்மெண்ட் என்ன பண்ணிருப்பாரு? கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. ஐ அம் அன்எஜுகேட்டட். uneducated, how to file a patent எனக்கு என்ன விட தெரியல. அதனால இந்த இன்வென்ஷன் என்ன பண்ண முடியல? பேட்டன்ட்ஸ் வாங்க முடியல ஜிவி பிரகாஷ் சொல்லுவார். பட் uneducated பர்சன் கூட ஃபைல் தி பேட்டன்ட் பண்ணலாம். இது யாருன்னா தெரியுமா? எக்ஸாம் தான் எழுத முடியாது. அவங்க they are not eligible for என்னது? பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் எக்ஸாம் எழுத முடியாது. பட் they have an innovative ideas na they have to file the patent. How means they can go for patent agent. They can go for the patent agent. They can give the ideas to where? Patent agent. அது தமிழ்லயே கொடுக்கலாம், அது ஹிந்தில கூட கொடுக்கலாம். Who will be converting that? Patent agent என்ன பண்ணுவாரு? இங்கிலீஷ்ல கன்வர்ட் பண்ணிப்பாரு. One you should give only ideas. டிராஃப்ட் கூட தேவையில்ல சார். என்ன டிராஃப்ட் பண்ண முடியாது சார்? என்ன ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி நீ ரிப்போர்ட் ஜஸ்ட் டைட்டில் ஆஃப் தி இன்வென்ஷன். ஜஸ்ட் என்னது? உன் டைட்டில் ஆஃப் தி இன்வென்ஷன் மட்டும் that will be innovative இருந்தா யார்கிட்ட கொடுக்கலாம்? பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் சார். அவர்கிட்ட கொடுத்தா அந்த ஐடியா தெரியும், அவர் திட மாட்டாரு. இஸ் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன். என்னது? அவர்கிட்ட தான் நீங்க பவர் ஆஃப் அட்டர்னி கொடுக்கணும். டோன்ட் ஷேர் தி ஐடியாஸ். யுவர்
brothers and sister also and colleagues also. உங்களுடைய யாருக்குமே என்ன பண்ண கூடாது, ஐடியாவை ஷேர் பண்ணவே கூடாது. யாருக்கு மட்டும் தான் ஷேர் பண்ணணும். யாருக்கு ஷேர் வேர் patent agent, otherwise authorized company. ஓகேங்களா? இப்போ புரிஞ்சுதா? I have a doubt, sir. How much should we pay for the agent? What are the commercials or what is the cost for the agent? patent agent examination எழுதுறதுக்கு professional fee. You are asking professional fee. We'll discuss that. Okay. So what is negative rights? Negative rights means what? Prevention is better than cure. இந்த பழமொழி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Prevention is better than cure. வருமுன் காத்தலே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப once you are thinking your ideas, it is available in existing method or not. It is available in another existing method or not. Before the filing the patent, you should take the searchability report. You should take the searchability report. What means patent searchability report? இந்த ஐடியாஸ் வந்து முன்னாடி யாருன்னா இந்த ஐடியாஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்களா பண்ணலையா நம்ம என்ன பண்ணணும், you should verify. So how should verify sir அப்படினு கேட்டா, you can go for the Google patents free database. Google patents in your Google ல போய்ட்டு Google patents அப்படினு கொடுத்தீங்கன்னா, whether you are typing your title of the invention, it will show what? It will show whether it is available in existing method or not existing method தெரியும். ஆனா accuracy எவ்வளவு accuracy னா 60% accuracy only will be getting. எவ்வளவு percent தான் accuracy காட்டும்? 60% only we will be getting the further result. Sir, where I can go for sir 90%? I want to clarify for and verify for 90% sir. 90% I can go for where sir, which database sir? Paid database. You can go for the paid database. Paid database la போய் ஆகும். Patent searchability. How much percentage you will be getting? 90% above 90%. இது existing method ல இருக்கா இல்லையா? After taking patent searchability report only, you can file the patent. You can file the patent. Anything doubt is there? Okay, before going to file the patent, you can take the searchability report by using the free database or paid database. Okay, which one is better means paid database only. What is the cost? That cost, madam. What is the cost of paid database? That professional fee. Note down, madam. First professional fee 10,000 rupees. 10,000 rupees. So where this software where used sir? Top of the IP Solution Private Limited. Top of the IP Solution Private Limited only they use this software. So you can go and search in the Google which IP Solution software will be better, standard company. You can first you can give the ideas to that company, share your ideas to that company. They are authorized or unauthorized. Already I told they are authorized or unauthorized. You can check it. After that you can give your title of the invention to that authorized company. They will be checking and evaluating. After that they will be giving the drafting for you. So what they will be giving for the drafting for you, whether it is available or not available, they will give the result for you. After that only you can go for the next step. You can go for the next step. Anything doubt is there? How to find out whether they are authorized? They are registered in private limited. That license number, you know that license number, LLP, like that. Otherwise MSME registered company, MSME registered company. Project and number itself from database. Suppose somebody uses a private app number, how do we know whether that number is really existing? The IPR company not already I told. IPR company should be legal company only. Yes, sir. Is there any government database where I can go? No. In IPR தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். IPR கம்பெனி பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்றவங்க லீகலா தான் பண்ணுவாங்க. அவங்க இல்லீகலா பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை தான். அதனால அந்த வெப்சைட் வந்து ஃபேக் வெப்சைட்டா இருக்காது. IPR கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ற எந்த கம்பெனியுமே ஃபேக் வெப்சைட்டா இருக்காது. ஏன்னா you are giving power of attorney to them. ஓகேங்களா? அவங்க கிட்ட நீங்க கொடுக்குறீங்க power of attorney 100 rupees ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல. அதனால IPR கம்பெனி வந்து we are protecting our ideas. அந்த ஐடியாஸ்ல வந்து எந்த கம்பெனியுமே என்ன இருக்காது, ஃபேக் வெப்சைட்டா இருக்காது. அப்படி ஃபேக் வெப்சைட்டா இருந்தா மத்த துறைகள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம், கேஸ் இந்த துறையில கேஸ் போட்டாங்கன்னா அவன் ஜென்மாய்ஸ்க்கு என்ன பண்ண முடியாது, வெளியே வர முடியாது. சோ அதனால 99% IPR கம்பெனி என்னது will be ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனியா தான் இருக்கும். இல்ல நீங்க லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்கு, நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க, இருக்குது நிறைய கம்பெனி இருக்கு.
டிஸ்கஸ் பண்ண நோ ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா? ஒவ்வொன்றும் அது சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா அடுத்த டாபிக் போக முடியாது. இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கு. மெட்டா ஏஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குட் கம்பெனிஸ் என்னது மெட்டா ஏஜ் பிரைவேட் லிமிடெட், ஐபி பிரைவேட் லிமிடெட் இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க ஐபி சொல்யூஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் கூகுள்ல போட்டா வேணா இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி எங்க இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன். பெங்களூர். எங்க? பெங்களூர். சென்னை. அட்ரஸ் என்னது? சென்னை. தமிழ்நாட்டுல அந்த அளவுக்கு இல்ல, சென்னை தவிர. கோயம்புத்தூர் ஒரே ஒரு கம்பெனி இருக்கு, மேக்ஸ்வெல். அப்படி இல்ல எங்க கம்பெனிக்கு வாங்க மேடம். அது இப்பவே சொல்லக்கூடாது இல்லையா? சரி, நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனி சொல்லிட்டானே. எங்க கம்பெனி வந்து இட் பி ஸ்மால் கம்பெனி, ஸ்டார்ட் அப். என்னது? ஸ்டார்ட் அப். அதனால இவங்கலாம் அது பிரைவேட் லிமிடெட் இவங்களது. பட் they are charging professional fee will be high. I am not என்னது charging என்னது highly low level தான் சார்ஜ் பண்றா. that is the difference. அவ்வளவுதான். நான் ஆத்தரைஸ் தான். I have registered my company MSME. ஓகேங்களா? Okay, next topic. So okay, what are the various kinds of IPR? Patents means already I told you it will be based on the product. It will be based on the product or processes or material or composition. ஒரு good example சொல்றேன். இந்த ஒரு ஃபேன் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபேன்ல coil it is an invention. Coil is an invention. It is made up of some material. Copper. என்னது? காப்பர்ல மேட் அப் பண்ணிருக்காங்க. that composition கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க. they got patent rights. ஓகேங்களா? so it will be based on the equipment. otherwise for example இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா சைடு ஸ்டாண்ட் பார்த்திருப்பீங்க. வண்டியில எல்லாம் சைடு ஸ்டாண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. அது ஒரு சின்ன process தான். அதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து அவர் பல மில்லியன் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு. சென்சார் அப்படின்னு ஒண்ணு என்ன பண்ணிருப்பாங்க. ஆல்ரெடி சென்சார் யாரும் கண்டுபிடிக்கலையா? கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இல்லையா? ஆனா அந்த சென்சார் எங்க யூஸ் பண்ணாரு? சைடு ஸ்டாண்ட்ல போய் என்ன பண்ணாரு? யூஸ் பண்ணாரு. that means process. என்னது? process. என்ன டவுட் இருக்குங்களா? புரிஞ்சா? அப்ப patent rights ன்றது it will be based on invention or என்னது? innovation or என்னது? materials or என்னது? composition or research or என்னது? research. எது வேணாலும் இருக்கலாம். அதான் patent rights. அதான் நான் சொன்னேன். நம்ம புதுசா ஒரு எக்யூப்மென்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் நெசசிட்டி கிடையாது. அது மாதிரி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. யாராலையும் முடியாது. அப்படி இருந்தா நாம இங்க இருக்க தேவையில்லை. நாம எங்க போயிடலாம்? ஐஐடி, என்ஐடி அங்க மாதிரி போயிடலாம். நாம இங்க இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. இனோவேஷன்னா ஆல்ரெடி யூஸ்டு that invention in one of the ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த இன்வென்ஷனை தூக்கி வந்து என்ன பண்றான்? இந்த இன்வென்ஷன்ல ஆட் பண்றதோ, இந்த இன்வென்ஷன்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்றதோ, we have to subtract the invention, we have to add the invention. அவ்வளவுதான் சார். that means innovation. என்னது? innovation. otherwise that means process. என்னது? process. இதெல்லாம் டவுட் இருக்கா? is it clear? இப்போ பண்ணலாமா? பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஓகேங்களா? அத சயின்ஸ் ஸ்டேட்ல என்ன சொன்னேன்? சென்சார் யூஸ் பண்ணா. it will be based on எப்படி இருக்கணும்னா it should be economical. it should be என்னது? நீங்க பண்ற ஐடியாஸ் வந்து it should be economically இருக்கும். நீ ஒரு ஐடியாஸை திங்க் பண்ற, அந்த காஸ்ட் that price cost is 1 lakh rupees means அது எப்படி how to commercialize that product? எப்படி கமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஐடியாஸை don't think என்னது? that's a negative rate. என்னது? negative. don't think என்னது? negative rates திங்க் பண்ணாதீங்க. it should be economical. it should be என்னது? economical இருக்கும். economical என்ன சார்? good. பாருங்க இந்த நாய்ஸ் வாட்ச் it should be economical or not? innovative இல்ல. ஆல்ரெடி எப்படி வாட்ச் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம. அனலாக் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் என்னது? அனலாக். அப்புறம் என்னது? டிஜிட்டல். அப்புறம் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் வந்ததா? அதுக்கு அப்புறம் என்னது? ஸ்மார்ட் வாட்ச். திஸ் நேம் இஸ் கால்ட் as இப்போ எல்லார் கையிலும் ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்கு. அதோட காஸ்டோட மினிமம் பிரைஸ் 1500, மேக்ஸிமம் இருக்கலாம். அந்த மினிமம் பிரைஸ் 1500 என்ன பண்றாங்க? எல்லாரும் மிடில் கிளாஸ் என்ன பண்றாங்க? யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க. அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் ரேட் it should be minimum 1 rupee எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 150 crore people buy பண்ணாங்கன்னா how much cost? 150 crores. அப்ப நீ ஏன் patent rights file பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? 150 crores you can become an entrepreneur. good entrepreneur ஆயிடலாமே. அப்ப without IPR we can't live in this another world. இந்த வேர்ல்ட்ல நம்ம without IPR வாழவே முடியாது. அப்படின்னும் போது ஒரு ப்ராடக்ட்டோட காஸ்ட் 1 ரூபி, that 1 ரூபி என்ன பண்றாங்க? அந்த ப்ராடக்ட்டை பை பண்றவங்க 150 crore people இருந்தா
150 crores minimum 100 அப்ப 1500 rupees இந்த வாட்ச்னா எத்தனை பேர் பை பண்ணிருப்பாங்க? பல மில்லியன் என்ன பண்றாங்க? குரோகனல. அதுக்கு தான் சொல்றது பேட்டன் ரைட்ஸ்ன்றது not for documentation, not for என்னது not documentation, NBA documentation, NIL document, not for documentation. Patent rights ன்றது commercialize to our product, commercialize to our product. அதனால நான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அது பண்ணா நமக்கு ராயல்டி கிடைக்கும். Suppose I can't able to commercialize my product, sir, it should be economic. நான் பண்ண patent rights I got என்னது patent rights வாங்கிட்டேன். பட் என்னால என்ன பண்ண முடியல? commercialize பண்ண முடியல. I don't have money. என்னது மணி என்கிட்ட மணி கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? வித்தரலாம். பேங்க்ல லோன் இல்ல. இதுக்கு செக்ஷன் இருக்கு. that loan எப்படின்னா you can get fund from MSME. MSME இருந்து ஃபண்ட் கொடுக்குறோம். இப்போ இந்த ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்றீங்க இல்லையா? நீங்க MSME ல அப்ளை பண்ணிட்டு 1 lakh rupees கூட கொடுக்க ரெடியா இருக்கும். when you are promoting IPR, who told na Prime Minister Narendra Modi overall promoting IPR. ஓகேங்களா? நீங்க MSME ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனியா இருந்தா they will be giving என்னது ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஃபண்ட் they will be providing for என்னது ஃபண்ட். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்க காலேஜ்ல you can start up IPR cell அப்படின்னு ஒன்னு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிருக்கீங்க. IPR cell. அந்த IPR cellல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணணும்? MOU பண்ணிருக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனி MOU என்ன பண்ணிருக்கணும்? அவங்க எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கும். இன்டர்னல் எக்ஸ்பர்ட்டா உங்க IPR cellல யார் கோஆர்டினேட்டரா இருக்கோ இன்டர்னல் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கும். எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பர்ட். அப்ப MSME இன்குபேஷன் சென்டர் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணணும். MSME இன்குபேஷன் சென்டர் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணாதான் you can get fund from என்னது MSME இருந்து ஃபண்ட் கிடைக்கும். இல்லனா ஃபண்ட் கிடைக்காது. சோ அப்ப நீங்க காலேஜ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது MSME என்ன இருக்கணும்? ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த MSME மூலமா இன்னொரு MSME கம்பெனி கிட்ட என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றீங்க? that means IIC cell. that means IIC Institution Innovation Council. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா both and industries and என்னது institute collaborate ஆகி ஒரு நியூ என்னது சமுதாய சிந்தனை உள்ள ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணதான் அது. ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க? அது தப்பா நினைச்சு டாக்குமெண்டேஷன் பர்பஸ் மட்டும் என்ன பண்ண கூடாது? யூஸ் பண்ண கூடாது. ஓகேங்களா? யாரும் தப்பா நினைக்க வேண்டாம். சரியா? சமுதாய ஒரு சிந்தனையோட ஒரு பொருளை ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணா யாருக்கு தான் பெருமை? இந்தியாவுக்கு தான் பெருமை. சோ அப்ப என்ன IPR என்ன? we have to develop our country, we have to develop our industries, if you develop industries you will get more job opportunities. நீ எப்பலாம் IPR டெவலப் பண்ற? IPR மூலமா டெவலப் பண்ணனால தான் நீ CSE, Wipro, Infosys அந்த மாதிரி கம்பெனி எல்லாம் போற. ஓகேங்களா? IPR எல்லாமே என்ன பண்ண முடியாது. இந்த கம்பெனி எல்லாம் வந்திருக்காது. ஓகேங்களா? இந்த கம்பெனி எந்த கம்பெனி வேணா சொல்லுங்க. MRF, அசோக் லேலண்ட், TVS பிரேக் இந்தியா லிமிடெட் எந்த கம்பெனி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. எல்லா கம்பெனியுமே IPR னு ஒன்னு இருக்கும். நீங்க TCS ல போய்ட்டு அப்பாயின்ட்மென்ட் ஆர்டர் கொடுக்கும்போது இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு காலத்தை என்ன பண்ணிருப்பான்? வெச்சிருப்பான். ஓகேங்களா? சோ அதனால நீங்க டெவலப் பண்ணனும், கண்ட்ரி டெவலப் பண்ணனும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஐடியாஸ் என்ன பண்ணணும்? கொண்டு வரணும். ஓகேங்களா? யார்கிட்ட கொண்டு போகணும்? பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் கிட்ட மட்டும் தான் கொண்டு போகணும். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. பேட்டன்ட்ஸ்னா it should be technical தான் இருக்கணும். it should be only technical knowledge மட்டும் தான் இருக்கணும். வேற எதுவுமே இருக்க கூடாது. novelty மெயினா வந்து it will be based on novelty இருக்கணும். ஆனா டிசைன் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ்க்கு there is no novelty, there is no technical. அதே ஃபேன்ல அந்த பிளேடோட சைஸ் மாத்திருக்காங்களா இல்லையா? that means என்னது? design, shape of the configuration. Design patent right means என்னது? shape of the configuration, shape of the size. இப்ப ஆப்பிள் ஃபோன் யூஸ் பண்றீங்க, அந்த ஆப்பிள் உடைய டிசைன் எப்படி இருக்கு? ஷேப் எப்படி இருக்கு? டிஃபரண்ட் ஷேப் இருக்கு. அது டிசைன் பேட்டன்ட் ரைட். அதுல உள்ள இருக்கிற எக்யூப்மென்ட் என்னது? பேட்டன்ட் ரைட்ஸ். உள்ள இருக்கிற எக்யூப்மென்ட் என்னது? பேட்டன்ட் ரைட்ஸ். வேற டவுட் இருக்கா? டிசைன் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ்க்கும் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? புரிஞ்சுதா? வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் என்னது? டிசைன் பேட்டன்ட். it should not be technical na design patent rights, it should be technical na என்னது? patent rights. ஓகேங்களா? appearance design. It will be another aesthetic. It will be aesthetic. Okay, அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். வேற டவுட் இருக்குங்களா? based on the appearance. For example, காரோட year of profile. அதெல்லாம் வந்து என்னது? டிசைன் பேட்டன்ட்.
pattern rights. Only we have to submit 2-dimension view and 3-dimension view only. Don't do any drafting. Don't do anything. Any drafting. Drafting தேவையில்ல. எதுக்கு? Design pattern rights தேவையில்ல. Only we have to submit diagrams only. We have to submit for anything. Diagrams. It will be based on anything. 2-dimensional or anything. 3-dimensional. By using எங்க சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணியாகும். மெக்கானிக்கல் சாஃப்ட்வேர் தான். AutoCAD or என்னது? SolidWorks, SolidEdge, Pro E இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்? டிசைன் பண்ணி ஆகும். ஓகேங்களா? 3D view. அந்த 3D view எப்படி சப்மிட் பண்ணலாம்? ஃப்ரண்ட் வியூ, டாப் வியூ, சைடு வியூ, லெஃப்ட் சைடு வியூ, ரைட் சைடு வியூ, டாப் வியூ, பாட்டம் வியூ, பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ. இந்த மாதிரி எல்லா வியூலையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? டிசைனை டிரா பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும். அங்க எந்த டிராஃப்டிங் தேவையில்ல. there is no novelty. there is no novelty தேவையில்ல. எதுக்கு மட்டும் தான் novelty தேவை? pattern rights மட்டும் தான் novelty தேவை. that is the difference between patterns and அதுக்கு another name வந்து industrial design. அதுக்கு another name வந்து industrial design. pattern rights வந்து நாம கமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியும். ஆனா industrial design வந்து நாம கமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியாது. யார் தான் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணணும்? இண்டஸ்ட்ரி தான் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணணும். அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் சொல்றாங்க. that will be protecting 15 years. how many years? 15 years. patent rights will be protecting 20 years. how many years? 20 years. என்ன டவுட் இருக்கா? என்ன டவுட்? any doubts? new shape and pattern and configuration. trademarks. what are the trademarks அப்படினா McDonald design அப்படினா என்ன கேள்விப்பட்டீங்களா? McDonald designs எங்கனா பாத்திருக்கீங்களா? மெக்டொனால்ட் டிசைன். சரி, இப்ப பாத்திருப்பீங்க பாரு. ராஷ்மிகா. ஆமா, இந்த நடிகை பேர் என்ன கரெக்ட்டா சொல்றேன்னா? ராஷ்மிகா. ராஷ்மிகா ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட்ல வருவாங்களே, ஸ்பைசி சிக்கன், ஸ்பைசி சிக்கன் அப்படின்னு வருவாங்க பாருங்க. அட்வர்டைஸ்மென்ட்டே பார்க்கறது இல்ல. ஒன்லி மூவி மட்டும் தான். ஓகே, அட்வர்டைஸ்மென்ட் தான் பார்க்கணும் முக்கியமா. குக் வித் கோமாளில வெல்கம் பேக் நண்டு அப்படி சொல்றாங்க பாத்தியா? நண்டுன்றது என்னது? பிராண்ட் நேம். தட் மீன்ஸ் பிராண்ட் நேம். யூ ஆர் protecting your brand name. brand name or symbol or என்னது? symbol. இப்போ இங்க வாட்டர் கேன் இருக்கு. It is what is the brand name? What is the brand name? Aquafina அப்படின்றது ஒரு brand name. இந்த brand nameல ஆர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஒரு சின்ன இடத்துல போட்டுருப்பாங்க பாருங்க. You have seen? That R means what? Trademark registered. Trademark என்னது? Registered. அந்த மாதிரி கம்பெனி ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் நாம என்ன பண்ணணும்? யூஸ் பண்ணணும். It should be legal product. It should be the legal product. They got permission from என்னது? IPR office. They got permission from, they got granted. They got not patented, trademark registered. Trademark registered from எங்க? IPR office. For example, my shoe, Woodland shoe. Woodland shoe is என்னது? Brand name. இந்த பிராண்ட் நேம் அகைன் யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஆல்ரெடி அவங்க ரெஜிஸ்டர் வாங்கிட்டா அந்த பிராண்ட் நேம் அவங்க மட்டும் தான் பண்ண முடியும், யூஸ் பண்ண முடியும். தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ். தட் மீன்ஸ் என்னது? எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ். என்ன டவுட் இருக்கா? தட் will be protecting life long trademark. லைஃப் லாங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். போத்திக் சீல்ஸ் அப்படினு பாத்திருப்பீங்க. போத்திக் சீல்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா? போத்திக் சீல்ஸ் பாத்தீங்க? ட்ரெஸ் கூட எடுக்க மாட்டீங்களா? போத்திஸா? போத்திஸா? சரி, சென்னை சில்க்ஸ். என்னது? சென்னை சில்க்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா? அந்த சிம்பல்ஸ் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? அந்த சிம்பல் என்ன பண்ணிருக்காங்க? ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. செல்வ மாளிகை பாத்திருக்கீங்களா? செல்வ மாளிகை. செல்வ மாளிகை சேலத்துலயா? இங்க இல்லையா? இங்க வேற என்ன? சரி, ஓகே. உங்க கம்பெனி, உங்க காலேஜ் நேம் என்ன? காலேஜ் நேம் என்ன? இத வந்து ட்ரேட்மார்க்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களா? சரி, அது கிடையாது. ஆறுன்னு வரும். ஐயோசா கிடையாது, அதெல்லாம் வேற. சோ ஆறுன்ற இது வந்து எல்லாமே என்ன இருக்கும்? சரி, உங்க பென் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? பென்னு, அந்த பென்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்ட் நேம் இருக்குமா? அந்த பிராண்ட் நேம்ல போய் பாருங்க, ஆறுன்னு கன்ஃபார்மா இருக்கு. அப்படி அந்த பென் ஆறுன்னு என்னன்னா அந்த பென் என்னது? இல்லீகல் ப்ராடக்ட், டூப்ளிகேட் கிடையாது, இல்லீகல் ப்ராடக்ட். அதான் சைனீஸ் வருது நம்மளுக்கு. அங்க இருந்தா எல்லா டிவிக்குமே என்னாவது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் யாரோட ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் ஆகும்? சைனீஸ் ப்ராடக்ட் தான் நாம எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படின்னா இல்லீகல் ப்ராடக்ட். அப்ப நம்மளுக்கு லான்ச் ஆகுது எல்லாமே என்னது? இல்லீகல்.
ஆனா அது லீகல் ப்ராடக்ட்டா கூட லான்ச் ஆகுது சைனீஸ்ல இருந்து. அது என்ன இருக்கணும்? ட்ரேட் மார்க்ல என்ன இருக்கணும்? ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கணும். ஓகேங்களா? டவுட் இருக்கா? இல்லீகல் ப்ராடக்ட் தான். ஆர் இல்லங்க என்னது? ஒன்லி டிஎம் இருக்கணும். ஆர் என்னது? ஆர் இருக்கணும். டிஎம் என்ன? வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிஎம் அண்ட் ஆர்? அதான் என்னன்னு கேக்குறேன். ட்ரேட் மார்க் ஆர். வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அதே பென்ல டிஎம் னு இருக்கும், அதே பென்ல ஆர் கூட இருக்கலாம். அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஏன் வந்து டிஎம் கொடுக்கறாங்க? ரெண்டுமே ட்ரேட் மார்க் தான். ரெண்டுமே ட்ரேட் மார்க் தான். அது என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஆர் னு கொடுக்கிறது ஒரு இடத்துல டிஎம் னு கொடுக்கிறது. வெரி குட், வெரி குட் மேடம். கரெக்ட். டிஎம் னா இட் இஸ் அண்டர் ப்ராசசிங். இட் இஸ் என்னது? அண்டர் ப்ராசசிங். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணல? ட்ரேட் மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் கொடுக்கல. இட் இஸ் அண்டர் ப்ராசசிங். தட் இஸ் கால்ட் as என்னது? trademark. They applied one, they applied trademark, they applied trademark. ஓகேங்களா? அதுதான் டிஎம். ஆர்ன்றது they got என்னது? registered. இதே தெரியாம நம்ம இத்தனை நாளா இருக்கும். பேசிக் என்னது? கான்செப்ட்ஸ் நம்ம இத்தனை நாளா இருக்கும். பிராண்ட் நேம் பகவத்கீதை அப்படின்றது பிராண்ட் நேம். அதையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. பகவத்கீதை என்ன பண்றாங்க? பிராண்ட் நேம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிராண்ட் நேம் அத்தனையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். நீங்க ஜுவல்ஸ் வியர் பண்றீங்க இல்லையா? யூ ஆர் வியரிங் ஜுவல்ஸ். அது கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க? டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் வாங்கிருக்காங்க. ஸ்டூல், அது டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் என்னது? ஒரு இன்னோவேட்டிவா என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஒரு ஸ்டூல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிருக்காங்க. அதையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? தே ப்ரொடக்டட். அண்ட் கார், நீங்க யூஸ் பண்ற கார், அஜித் வந்து ஒரு பைக், ஒரு பைக் ரேஸ், சரி கார் ரேஸ் கார் வச்சிருக்காரு இல்லையா? அதெல்லாம் ஏரோஃபோர் எப்படி இருக்கும்? ஒரு டிஃபரண்ட் ஆர்டிஸ்டா, ஒரு டிஃபரண்ட் ஆர்டிஸ்டா இருக்கும். அதையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? தே ப்ரொடக்டட். அண்ட் ஷூ, நம்ம யூஸ் பண்ற ஷூ, அந்த லெகின்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அந்த சைஸ், ஓகேங்களா? அதனுடைய இது கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க? ப்ரொடக்ட் பண்ணிருக்காங்க. வியரிங் Dress, நம்ம பண்ற வியரிங் Dress டிஃபரண்டா இருக்கா, டிஃபரண்ட் ஷேப்பா இருக்கா, அதையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? ப்ரொடக்ட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ, ஸ்போர்ட்ஸ் என்னது ஷூ கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க? தே ப்ரொடக்டட். ஷேப் ஆஃப் தி பாட்டில், ஷேப் ஆஃப் தி பாட்டில்ஸ், எவ்ரிதிங் டிசைன் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? தே ப்ரொடக்டட். சம் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் given here. ஓகே, நல்ல டவுட் இருக்கா? பிராண்ட் நேம் மெக்டொனால்ட் டிசைன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த டாபிக் வருவோம். MYNTRA என்ன சார் இது? அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி நேம். MYN மிந்த்ரா. ஓகேங்களா? இந்த மிந்த்ரா கம்பெனிய சிம்பிள்ஸ் பாத்துறீங்களா? இந்த மிந்த்ரா கம்பெனியோட சிம்பிள்ஸ், மெக்டொனால்ட் டிசைனோட சிம்பிள்ஸ். அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இப்ப கேஸ் போயிட்டு இருக்கு. யாரு கேஸ் போட்டுருக்கா? மெக்டொனால்ட் வந்து மிந்த்ரா என்ன பண்ணிருக்காங்க? இப்ப லைட்டா என்ன பண்ணிருப்பாரு? ஸ்லைடா சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. கொஞ்சம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. நல்லா போய் பாருங்க. அப்ப ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சிம்பிளை ஒருத்தர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணத அகைன் என்ன பண்ண கூடாது? யூஸ் பண்ண கூடாது. அதான் மெக்டொனால்ட் டிசைன் வந்து நான் எடுத்துக்காட்டா சொன்னேன். அந்த மெக்டொனால்ட் டிசைன் பாருங்க. இப்ப what you understood that slide? I mentioned here yes, I mentioned there என்னது? no. yeah, இங்க yes மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், அங்க no மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இங்க என்ன பிராண்ட் நேம்? அத சொல்ல மறந்துட்டீங்க. பிராண்ட் நேம் சொன்ன மஞ்சி பர்கர் ஒரு பிராண்ட் நேம். மெக்டொனால்ட் டிசைனோட M என்ற சிம்பல் என்ன பண்ணிருக்காங்க? யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பிராண்ட் நேம் யூஸ் பண்ணல, அந்த சிம்பல் என்னது? அப்ப ட்ரேட்மார்க்ன்றது நாட் only protecting for என்னது? பிராண்ட் நேம். அதோட சிம்பல் என்ன பண்ணலாம்? லோகோ கூட என்ன பண்ணலாம்? you can protect பண்ணலாம். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? மஞ்சி பர்கர் அப்படின்றது M சிம்பல், அது நோ. அவங்க வேற மாதிரி ரெக்டாங்கிளா பண்ணிக்கலாம். அந்த ரெக்டாங்கிள் இருந்தா சும்மா சொல்லிருக்கேன், அந்த ரெக்டாங்கிள் இருந்தா என்ன பண்ண கூடாது? பண்ண கூடாது. உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கா? அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சும்மா போட்டுட்டாங்க. மஞ்சி பர்கர்ன்றது another brand name. அதுக்கு ஆர்டர் இல்ல. Same symbol they used. அது நோ. ஓகே. அது எம்ல அப்படி ஆர் கொடுப்பாங்க. இந்த சிம்பல் யூஸ் பண்ணி அப்படி ஆர் கொடுப்பாங்க. வேற ஒரு ஜீவன்ல ஆர்வாங்க. அது ரெக்டாங்கிளா இருக்கலாம், ரெக்டாங்கிளா கூட யூஸ் பண்ணலாம். மா எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருக்கேன். அது வேற மாதிரி இன்னோவேட்டிவா என்ன பண்ணனும்? மஞ்சி பர்கர் வேற மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் சேம் சிம்பல் என்ன பண்ண கூடாது?
யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றேன். மெக்டொனால்ட் சிம்பல் என்ன பண்றாங்க? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா மிந்த்ரா அப்படின்றது என்ன பண்ணாங்க? அந்த சேம் சிம்பல் என்ன பண்ணாங்க? யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது கேஸ் போய் அது காம்பன்சேஷன் போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் அந்த கேஸ் வந்து என்ன இருக்கு? நடந்துதான் இருக்கு. இப்பதான் ஸ்லைட் என்ன பண்ணிருக்காங்க? மாடிஃபை பண்ணிருக்காங்க. அதை செக் பண்ணிக்கோங்க கூகுள்ல. ஓகே, R means TM means already சொல்லிட்டேன். என்ன R means? It is under processing means TM. Registered trademark means what? Unregistered trademark என்னது? Registered trademark. பாருங்க, நீங்க வாழ்நாள் பார்த்ததுதான். BBC, Sun News, கலைஞர் சேனல் எல்லாமே என்னது? பிராண்ட் நேம் தான். ரெட் ஜெயிண்ட் அதெல்லாம் ஃபேமஸ் இல்லையா? எல்லாமே பிராண்ட் நேம் தான். HP லேப்டாப், IBM அப்படின்னு சொல்றீங்க, Infosys என்ற பிராண்ட் நேம், Wiproன்றது என்னது? பிராண்ட் நேம். எவ்ரிதிங் என்னது? they protected in from என்னது? IPR ஆபீஸ் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. without IPR ஆபீஸ் they do not run the company. they do not என்னது? run the company. without brand name எந்த ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ண முடியாது? ரன் பண்ண முடியாது. without symbol எந்த கம்பெனி என்ன பண்ண முடியாது? ரன் பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு கம்பெனி இல்லவே இல்ல, அத பார்த்து எந்த கம்பெனி என்னன்னு சொல்லுங்க. நோக்கியா. வெரி குட். ஆனா நல்லா பேசிட்டு இருக்கீங்க. லிசன், நான் ஸ்லைட் என்ன ரொம்ப கஷ்டமா போடுறேன். நான் அதனால தான் வந்து ஃபார்ம் செக்ஷன் பத்தி நடத்தல. நீ செக்ஷன் பத்தி நடத்தினா என்ன ஆயிருவ? தூங்கிடுவ. 160 செக்ஷன் இருக்கு. செக்ஷன் 3 and 4 which are not inventions. இப்படி பேச சொல்றீங்க. பேசனா நீ தூங்கிடுவ. கண்டிப்பா தூங்கிடுவ. அப்புறம் ஃபார்ம் 1, ஃபார்ம் 2 அப்படின்னு சொன்னா நீ என்ன பண்ணிடுவ? அதுக்கப்புறம் வர ஃபார்ம் 1, ஃபார்ம் 2 வர. இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கோ முதல்ல. இது உங்களுடைய லைஃப் வந்து என்ன கேரியர் மாத்த போகுது. வித்தவுட் இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஒன்லி ஓபன் IPR அகாடமி. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியால ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிக்கோ. IPR அகாடமி அப்படின்றது இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஒன்லி ஓபன். அப்ப எங்க IPR அகாடமி இல்லையா சார்? இல்ல. no one giving for என்னது? IPR training classes. அந்த classes நடத்தல இது வரைக்கும். நான் நடத்துறேன். I am giving IPR training classes. 60 hours 60,000 rupees வாங்குறேன். ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் each and every service how much rupees? 60,000 rupees வாங்குறேன். I am giving internship certificate. என் certificate கம்பல்சரியா இருக்கும். 200% valid-ஆ இருக்கும். Already I told you no one start for IPR company. யாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணல. பிரைவேட் ஏஜென்சி சொல்றேன். கவர்மெண்ட்ல IPR அகாடமி ட்ரைனிங் கிளாसेस இருக்கா சார்? கண்டிப்பா. எந்த ஆர்கனைசேஷன் நடத்துறாங்க? ராஜீவ் காந்தி நோட் பண்ணிக்கோங்க. ராஜீவ் காந்தி நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட். இட் வில் பி லொகேட்டட் நாக்பூர் லொகேட் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டால் ஆத்தென்டிகேட்ஸ் செய்யப்பட்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன். It will be located at Nagpur. ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் வேணா 6 month கோர்ஸ். how many 6 month ஆகுது? 1 year கோர்ஸ் 2 year கோர்ஸ் அந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்றாங்க. நீங்க அங்க போய் என்ன பண்ணலாம்? ட்ரைனிங் கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனா எனி பிரைவேட் ஏஜென்சி இந்த ட்ரைனிங் கிளாஸ் என்ன பண்ணல? எடுக்கல. once upon a time C++ எல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் ஆத்தென்டிகேஷன் என்னாச்சு முதல்ல பண்ணது. அதுக்கப்புறம் தான் நம்பர் ஆஃப் பிரைவேட் ஏஜென்சி எடுத்தாங்க. CSE கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன், ஆமாலியா CSE அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இப்ப C+ வேல்யூட் கோர்ஸ் என்ன பண்றாங்க? நிறைய எம்பெடெட் சிஸ்டம், ANSYS சாஃப்ட்வேர், சாலிட்வொர்க்ஸ் எல்லாமே CAD சென்டர் எல்லாமே என்ன பண்றாங்க? வேல்யூட் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. எங்க சார் IPR ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க? எங்கனா பாருங்க சார், போய் பாருங்க சார். எங்கனா ஒரு இடத்துல IPR ட்ரைனிங் கிளாसेस இருக்கான்னு பாருங்க. கிடையாது. நம்ம படிப்பு இங்க தான் இருக்குது. ஆனா இது பண்ணிட்டா அப்ப நினைச்சு கூடாது. CBSE ஒளிஞ்சிரும், ICSE ஆயிரும் போயிடும். சரிங்களா? ஏன்னா இன்னோவேட்டிவ் திங்க் பண்ணனா படிப்புன்றது என்னது? அறிவு சார்ந்தது தான் படிப்பு. ஓகேங்களா? நாம என்ன பண்றோம்? படிப்பை மக்கப் பண்ணிட்டு அதை என்ன பண்றோம்? எக்ஸாம் எழுதுறோம். அதுக்கு ஒரு டிகிரி சர்டிபிகேட். அறிவு சார்ந்து நம்ம என்ன பண்ணல? படிக்கல. அதுதான் முதல் வார்த்தை சொன்னேன். இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்ன்றது அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை. அறிவு சார்ந்த என் அறிவை நான் என்ன பண்றேன்? ப்ரொடெக்ட் பண்றேன். என் அறிவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டா தேர்ட் பார்ட்டி அப்போசிஷன் வருமா வராதா? வரும். உன் நிலத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்போது தேர்ட் பார்ட்டி அப்போசிஷன் வரும். அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? இந்த क्वेश्चन நான் டாபிக் குள்ளே போகவே மாட்டேன். கவலைப்படாதீங்க. டாபிக் குள்ள போனா நீ தூங்கிடுவ. ஓகேவா? உன் அறிவை வந்து நீ ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்போது தேர்ட் பார்ட்டி அப்போசிஷன் வருது. உன் நிலத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்போது தேர்ட் பார்ட்டி அப்போசிஷன் வருது. தேர்ட் பார்ட்டி அப்போசிஷன் யாரு? என்ன பண்ணுவ? நீ பண்ணுவ. இது என்னுடைய நிலம் நீ சொல்லி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்க.
ஓகேவா? தேர்ட் பார்ட்டி அக்விசிஷன் அவனும் என்னுடைய லேண்ட்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான் வரான். அப்ப என்ன பண்ணுவ நீ? கோர்ட்டுக்கு டைரக்டா போக முடியாது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் you have to go for another police station. ஃபர்ஸ்ட் வந்து FIR அப்படின்றது என்ன பண்ணனும்? ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணனும் நீங்க ஃபைல் போடணும். அதே சேம் தான் இங்க process. இங்க என்ன பண்ணனும்? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட். FIR அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட். எது? ஒரு நிலத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்போது, ஒரு அறிவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணனும்? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது FER. F என்னது? ER அப்படினு ஃபைல் போடணும். ஓகேங்களா? FIR. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? You can appoint என்னது? Lawyer. The third party also can appoint for என்னது? Lawyer appointment. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். இங்க patent agent என்ன பண்ணனும்? You can appoint for என்னது? Patent agent. Third party also can appoint for என்னது? Patent agent. இங்க யாரு? அங்க ஜட்ஜ் யாரு? அங்க லாயர் ஜட்ஜ். இங்க யார் ஜட்ஜ்? Patent control officer. Patent என்னது? Control officer. Is it clear? Now is it clear ma? ஓகேவா? நான் டவுட் இருக்குல? கிளியரா? அப்ப FER காப்பி, அந்த FER காப்பில what are the categories they will be checking? இப்போ அதான் டாபிக். அதான் டாபிக் போறோம். என்னென்ன கேட்டகரி செக் பண்ண போறாங்க? அப்ப அந்த டிராஃப்ட் தெரிஞ்சாதான் அந்த கேட்டகரி என்ன ஆகும் தெரியும். இப்ப இந்த இவ்வளவு வரைக்கும் நான் பேசினேன். விடிய ராமாயணம் கேட்டு சீதை கிராம சித்தப்பல் சொல்லக்கூடாது. இப்ப கண்டிப்பா சொல்லியானே இது மூவ் ஆயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் அதெல்லாம் பண்ணு. இப்போ வாட் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஸ்லைட்? நீ லிசன் பண்ணியா இல்லையான்னு தெரியும். இந்த ஸ்லைட்ல உனக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு? அப்படி லிசன் பண்ணல. இன்ன வரைக்கும் நான் ரொம்ப கத்தி பேசுனதெல்லாம் வேஸ்ட். நீ லிசன் பண்ணல. இந்த ஸ்லைட்ல என்ன உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு? ஏன்னா ஒருத்தர் பேச முடியாது, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேச மாட்டேங்கிறீங்க. நான் இப்பதான் பேட்டன் ரைட்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னேன், டிசைன் பேட்டன் ரைட்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னேன், ட்ரேட் மார்க்னா கூட என்னன்னு சொல்லிட்டேன். இதுல என்ன இந்த ஸ்லைட்ல என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு? One product, many IPR. Very good. It can be protected more than one IPR. அது எப்படி? அதான் கேக்குறேன். அந்த பாட்டிலுடைய ஷேப் ஆஃப் தி பாட்டில் என்னது? டிசைன் பேட்டர்ன் ரைட்ஸ். அந்த மாதிரி ஷேப் என்ன பண்ணல யாருமே மேட் பண்ணல. they protected. என்னது? கோகோ கோலா கம்பெனி இப்ப இந்த கோகோ கோலா பாட்டில் வரது இல்ல. இப்ப வேற பிளாஸ்டிக்ல வந்துருச்சு. once upon a time அது they protected. என்னது? shape of the bottle. சரி ஓகே. அடுத்து பேட்டர்ன் எப்படி வரும்? எந்த காம்போசிஷன்? மிக்சர் கிடையாது. அதான் தப்பு. அதனால தான் சொல்லி சொன்னேன். Bottling equipment. It is made up of some glass material. Glass. அது வந்து ஒரு மெட்டீரியல். It is made up of another one glass material. அது வந்து they protected in patent rights. They protected another patent rights. வா அடுத்து அடுத்து ட்ரேட் மார்க் எப்படி? அதான் நான் கேக்குறேன். கோகோ கோலா லோகோ கிடையாது. கோகோ கோலா பிராண்ட் நேம். கோகோ கோலான்ற பிராண்ட் நேம் என்ன பண்ணிருக்காங்க? ப்ரொடக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்து நானே கேட்டு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் எந்த செஷனுமே 34 காலேஜ் போயிருக்கேன். ஐ வெண்ட் அண்ட் ஸ்போக் அபௌட் என்னது IPR அவேர்னஸ் ப்ரோகிராம். நானே பேசி நானே முடிச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு இந்த காலேஜ்ல. கொஞ்சம் சிந்திங்க சரிங்களா? லோகோ ஆல்சோ சார். லோகோ எங்க மேடம் இருக்கு? லோகோனா நம்ம வேற மாதிரி வரும். கோகோ கோலா பிராண்ட் நேம் அது ப்ரொடக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. கோகோ கோலாவுடைய ஆர்டிஸ்ட் எழுத்து வடிவம் காப்பிரைட்ஸ். லோகோ நான் என்ன சொன்னேன்? ட்ரேட்மார்க் சொன்னேன். சிம்பல் என்ன சொன்னேன்? ட்ரேட்மார்க் சொன்னேன். பிராண்ட் நேம் என்ன சொன்னேன்? ட்ரேட்மார்க் சொன்னேன். காப்பிரைட் சொல்லல. காப்பிரைட்ஸ் என்னது? டெக்ஸ்டைல். ஓகேங்களா? டெக்ஸ்டைல் அதனுடைய ஆர்டிஸ்ட் வடிவம். ஓகேங்களா? அது வந்து என்னது? காப்பிரைட். ஒரு ரெஃபரன்ஸாவே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இளையராஜா சாங்ஸ் அதை எடுத்துக்கோ. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சாங்ஸ் எழுத்து வடிவத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம்?
காப்பிரைட்ஸ் வாங்கலாம். So how many services? Already I told how many services? 8 services சொன்னேன். ஆனா இதுல எத்தனை சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க? 4 services என்ன பண்ணிருக்காங்க? அப்ப more than one IPR ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட்ல how many services ப்ரொவைட் பண்றாங்க? more than one IPR என்ன பண்ணலாம்? ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? சார் ரிமைனிங் IPR சர்வீஸ்க்கு என்ன சார் எக்ஸாம்பிள்? திருப்பதி லட்டு, ஜியோகிராபிக்கல், மதுரை மல்லி, ஜியோகிராபிக்கல், திருநெல்வேலி அல்வா, காஞ்சிபுரம் பட்டு, இதெல்லாம் என்னது ஜியோகிராபிக்கல். ஒரு அறிவியல் சார்ந்ததை மட்டும் ப்ரொடக்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. புவியியல் சார்ந்ததை என்ன பண்ணா ப்ரொடக்ட் பண்ணா. பிளான் பேட்டர்ன் அறிவியல் சார்ந்தது மட்டும் ப்ரொடக்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. புவியியல் சார்ந்தது மட்டும் ப்ரொடக்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. தாவரவியல் பிளான் பேட்டர்ன் ஆர்டிபிஷியலா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பிளான்ட்டை உருவாக்கலாம். அது பிளான் பேட்டர்ன். அது என்னது? பிளான் பேட்டர்ன். செமிகண்டக்டர் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட் பேட்டர்ன் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா யூஸ் பண்ற மொபைல் போன் தான் செமிகண்டக்டர் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட் பேட்டர்ன். அது எங்க இருக்குன்னா அந்த பேக்கப்ல இருக்கு. அது தெரியாது. இன்விசிபிள் சர்க்யூட். என்னது? சர்க்யூட். அந்த சர்க்யூட் டயகிராம் தான் என்னது? செமிகண்டக்டர் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட் பேட்டர்ன். நீங்க யூஸ் பண்ற மொபைல் போன் என்ன இருக்கு? சர்க்யூட் ஐசி ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட் ஐசி சிப் ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அது வந்து என்னது? செமிகண்டக்டர் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட் பேட்டர்ன். ட்ரேட் சீக்ரெட் எதனா எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார். எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது? அத எதனா எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன்ல அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை சொல்லுங்க. அதாவது டிஜிட்டல் பிரியாணி ரெசிபி வெரி குட். அது சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது. மேகி மசாலா அது வந்து பிராண்ட் கொஞ்சம் பேண்ட் ஆச்சு. அந்த மசாலா தான் ஆச்சு பேண்ட் ஆனது. திரும்பவும் என்ன பண்ணிட்டாங்க? அகைன் ரீமேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி திரும்ப ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க? வெயிட்டாங்க மசாலா. அந்த மசாலா வந்து ட்ரேட் சீக்ரெட். நீங்க சொன்னீங்களா அந்த சொல்யூஷன் உள்ள இருக்கிற சொல்யூஷன் அந்த ட்ரிங்க் அதுதான் ட்ரேட் சீக்ரெட். ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் ட்ரேட் சீக்ரெட். மேகி மசாலா அந்த மாதிரி ரெசிபி இதெல்லாம் என்னது? ட்ரேட் சீக்ரெட். ஓகேங்களா? டவுட் இருக்கா? 8 சர்வீஸ் சொல்லியாச்சா? இப்போ போலாமா? how can you file a patent? நம்ம எல்லா சர்வீஸையும் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரல. நம்ம டாபிக் என்ன? பேட்டர்ன்ஸ். ஆப்பிள் ஃபோன் வந்து அந்த ஆப்பிள் சிம்பல் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஆப்பிள் சிம்பல் சொல்றீங்க இல்லையா? அதெல்லாம் ப்ரொடக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஓகேவா? how many years they protected for each and every services? ஒரு 5 சர்வீஸ் தான் நான் சொல்லிருக்கேன். ரிமைனிங் 3 சர்வீஸ் சொல்ல. அது இன்னும் நாங்களே என்ன பண்ணல. சோ ஸ்டார்ட் பண்ணல. நாங்க இது வரைக்குமே நான் 4 சர்வீஸ் தான் தொட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் 5 சர்வீஸ் 6 சர்வீஸ் 7 சர்வீஸ் என்ன பண்ணல. இந்த கம்பெனி தொடுவே இல்ல. இன் ஃபியூச்சர்ல பிரைவேட் லிமிடெட் ஆன கூட அந்த எல்லா சர்வீஸ் என்ன பண்ணணும்? மூவ் பண்ணணும். சோ 5 சர்வீசஸ் எத்தனை வருஷம் ப்ரொடக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றேன் பாருங்க. how many years? 20 years. இதெல்லாம் பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்பான். சார் எப்படி சார் பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்றாங்க? மார்னிங் செக்ஷன் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் क्वेश्चंस. மார்னிங் செக்ஷன் என்னது? ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் क्वेश्चंस 50 மார்க்ஸ். ஓகேங்களா? and ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் 50 மார்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் என்னது? மெத்தட் தியரிட்டிக்கலா நாம என்ன பண்ணோம்? பிராக்டிகலா எழுதணும். சோ 50 மார்க்ஸ். அப்புறம் தேர்ட் வந்து என்னது? வைவோஸ். ஓகேங்களா? வைவோஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. அப்புறம் ஃபோர்த் வந்து என்னது? இன்டர்வியூ. அதுக்கு அப்புறம் தான் ஆத்தரைஸ்டு பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? கோட் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? டவுட் இருக்கா? 50 மார்க்ஸ் என்னது? ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் क्वेश्चंस. சோ செகண்ட் என்னது? டிஸ்கிரிப்டிவ் என்னது? 50 மார்க்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் அன்னைக்கு வெச்சிருவாங்க. ஓகேங்களா? 1600 rupees fee. how much rupees fee? ஆர்டி உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. 1600 rupees. நீங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல போய் ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா 1600 rupees fee கட்டி இப்ப 1800 மாத்திட்டாங்க. ஓகேங்களா? each and every year என்ன பண்றாங்க? பிரைஸ் ரேட் அது அவங்க அமெண்ட் பண்றது. அது நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா each and every year நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுட்டே இருக்கோம். எதுல? www.ipindia.government.in. எந்த வெப்சைட்மே ஃபேக் வெப்சைட் வரும். ஆனா இந்த வெப்சைட் எப்பவுமே நவாது. ஃபேக் வெப்சைட் வரவே வராது. யாருமே ஹேக் பண்ணவே நவாது. முடியாது. நான் பாண்ட் பேப்பர்ல கூட என்ன பண்றாங்க? எழுதுறேன். ஆனா மத்த வெப்சைட் எல்லாமே ஹேக் பண்ண முடியும். இத மட்டும் டச் பண்ணவே பயப்படுவாங்க. இது ஏன்னா யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? எல்லாமே DRDO. ஓகேங்களா? DST எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகுவாங்க. ஓகேங்களா? டிஃபென்ஸ். ஓகேங்களா? எல்லாமே வருவாங்க. இந்தியாக்கு அகைன்ஸ்டா எந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ண கூடாது? பண்ணவே கூடாது. எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நீ இந்தியாக்கு அகைன்ஸ்டா பண்ணினா நீ லாஸ்ட் வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது. அவங்க क्वेश्चन கேட்பாங்க, ஆர்குமென்ட் வரும். அப்ப நீங்க ஆர்குமென்ட் யார் மூலமா தான் பண்ண முடியும்? பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் மூலமா தான் பண்ணணும். சோ அதனால தான் திரும்ப பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்னது? இம்பார்ட்டன்ட்
சொல்லிட்டே இருக்கேன். சரிங்களா? So every year after getting patent rights, after you got patent rights, every year you should renew. ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன பண்ணணும்? ரெனியூவல் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன சார் பண்ணுவாங்க? they will cease in the public domain. public domain என்ன பண்ணுவாங்க? எடுத்துருவாங்க. அவ்வளவுதான். நீ patent rights வாங்கிட்ட 20 வருஷத்துக்கு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்ட, அதுக்குள்ள நீ கமர்ஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ப்ராடக்ட்டை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அது கமர்ஷியல் ரெனியூவல் பண்ணாம இருந்தா கமர்ஷியலைஸ் பண்ணவே முடியாது. It will be mandatory. It will be mandatory. சரிங்களா? You should renew the patent rights each and every year. Which year they amendment பண்ணாங்கன்னா இதுவரைக்கும் still now அந்த amendment என்ன பண்ணல? சேஞ்ச் பண்ணல. 2005 வரைக்கும் ஒரே amendment தான் இருக்கு. Still now சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நாளைக்கு கூட என்ன பண்ணலாம்? மாத்தலாம். எனக்கு தெரியல, நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் எப்படா amendment சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? So they amended 2005 and it was acted 1970. It was acted in 1970 and trademark lifelong. Trademark என்னது? Lifelong. After 10 years one time என்ன பண்ணும்? You have to renew. நீ once ஒரு சிம்பலோ ஒரு பிராண்ட் நேமோ நீ ப்ரொடெக்ட் பண்றனா ரெஜிஸ்டர் வாங்கிட்டீங்க, வாங்கிட்டு பிறகு என்ன பண்ணணும்? 10 years one time என்ன பண்ணணும்? ரெனியூவல் பண்ணணும். ஓகேங்களா? It was acted 1999. It was amended in 2010. It was amended 2010 and design. How many years they protected? 15 years. After 10 years, only one time you should renew. You should renew for another only one time. மட்டும் போதும். அடுத்த 5 years ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடும். 15 years முடிஞ்சிரும். Only one time. Only. ஆனா after 10 years அப்புறம் ஒரே ஒரு டைம் என்ன பண்ணணும்? Already you got design registration certificate னா அது இதுவரைக்கும் சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. design registration certificate மட்டும் என்ன பண்ணிருப்பீங்க? வாங்கிருப்பீங்க. அது 10 years அப்புறம் நீங்க கேட்கணும். 10 years அப்புறம் ரெனியூவல் பண்ணுமான்னு. நீங்க கேட்டு ரெனியூவல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இல்லனா அது 10 years வரைக்கும் தான் அது வேலிடா போய். ஓகேங்களா? Next, it was acted 2014. Copyright 60 years not required for another renewal. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஆள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் a famous யாரு? உதயநிதி ஸ்டாலின். Is it correct? அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? ரெட் செயின் மூவி என்ன பண்றாரு? ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிருக்காரு. அவர் ஒண்ணும் பண்றது இல்ல, காப்பிரைட் தான் வாங்குறாரு. உங்ககிட்ட இருந்து என்ன பண்றேன்? வாங்கிக்கிறேன். அவர் எந்த ப்ரொடக்ஷனும் பண்றது இல்ல, எந்த வேலையும் பண்றது இல்ல. நான் காப்பிரைட்ஸ் வாங்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு என்ன பண்ணிடுறேன்? அதுக்கு மட்டுமே பல கோடி என்ன வருது? டர்ன் ஓவர் ஆகுது. ஓகே? சோ அத நாட் ரெக்யூர் ஃபார் என்னது? ரெனியூவல். குட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்றேன், அத பயன்படுத்திக்கோங்க. சரிங்களா? ரெட் ஜெயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்றாங்க? ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ஃபிலிம் எல்லாம் மேக் பண்ணிருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் நிறைய காசு செலவு பல கோடி ரூபாய் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன பண்றாரு? ஜஸ்ட் என்ன பண்றாரு? காப்பிரைட்ஸ். ஜஸ்ட் என்னது? காப்பிரைட்ஸ் வாங்கிக்கிறாரு. ஓகேங்களா? அது மார்க்கெட்ல என்ன பண்றாரு? சேல் பண்றாரு. அப்ப அதான் சொல்றேன், நீ அந்த மாதிரி என்டர்பிரனரா இருக்கலாம். யாரா இருந்தாலும் எப்படி வேணாலும் என்டர்பிரனரா மாறலாம். ஓகே? இட் வாஸ் ஆக்டட் 1957. இட் வாஸ் அமெண்டட் 2012. ஜியோகிராபிக்கல் லைஃப் லாங் and after 10 years one time என்ன பண்ணனும்? ரெனியூவல் பண்ணனும். It was acted 1999. The patent will cease and be transferred to public domain if patents are not renewed. Patents are not renewed and within the 6 months வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க? நீ not renew பண்ணாம இருந்தீனா அது public domainல இருந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க? அந்த public domainனா அந்த வெப்சைட், எந்த வெப்சைட்? www.ibindia.government.in இருந்து எடுத்துடுவாங்க. சரிங்களா? பாருங்க ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எங்கெல்லாம் இருக்கு. எங்க சொல்லுங்க, எங்கெல்லாம் இருக்கு? பேட்டன்ட் டிசைன் ஆபீஸ் வந்து கொல்கத்தா, டெல்லி, மும்பை, சென்னை ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். ட்ரேட்மார்க் ஆபீஸ் வந்து ஒன் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. எங்க? அகமதாபாத். ஜியோகிராபிக்கல் ஒன்லி எங்க தான் இருக்கு? சென்னையில மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம ஐபிஆர் ஆபீஸ் இத்தனை நாளா வந்து நம்ம ஐபிஆர் இந்தியா இஸ் நாட் ஏன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிலே இருக்கு? என்ன ரீசன்? ஏன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிலே இருக்கு? ஏன் டெவலப்டு கண்ட்ரியா மாறல? ஒன்லி இன்னோவேட்டிவ் தாட்ஸ் இல்லாதனால மட்டும்தானா? அது கிடையாது. நல்லா இங்கதான் பாலிடிக்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இன்னோவேட்டிவ் தாட்ஸ் நான் கொடுக்க முடியாத காரணத்தினால தான் என்னோட கண்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகாத காரணமா? ஐபிஆர் பத்தி அவேர்னஸ் இல்லாதனால. ஐபிஆர் பத்தி அவேர்னஸ் இல்லாதனால தான். நீ நம்பர் ஆஃப் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணு, அவன் ஆபீஸ் என்ன பண்ணுவான்? நிறைய
இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும். அவன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், 30 ஸ்டேட்டுன்னா 30 ஸ்டேட்டுக்கு ஐபிஆர் ஆபீஸ் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன இந்தியா டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா மாறிட்டு போகுது, டெவலப்பர் கண்ட்ரியா ஆகுது மாறிட்டு போகுது. ஆனா ஐபிஆர் அவேர்னஸ் இல்லாதனாலதான் அது உண்மையே டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா இருக்கு. அவனுக்கு நிறைய ஃபைலிங் பேட்டர்ன் ஆகுது வரல. ஒரு டெப்டி கண்ட்ரோலருடைய சேலரி 5 lakhs rupees, ஒரு டெப்டி கண்ட்ரோல் பேட்டர்ன் கண்ட்ரோலர் உடைய சேலரி 10 lakhs rupees, அவரோட மந்த்லி சேலரியோட 10 lakhs 5 lakhs to 10 lakhs வாங்குறாரு. நீ வந்து ஃபைலிங் பேட்டர்ன் பண்றது இல்ல, ஐடியாஸும் கொடுக்கறது இல்ல. அவர் என்ன பண்றாரு, சும்மா சேர்ல உட்காந்துட்டு சம்பளம் வாங்கி போயிட்டே இருக்காரு அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய். நீ வந்து நிறைய கொடுக்கணும், நீ நிறைய எஃப்ஐஆர் காப்பி ஆர்குமெண்ட் என்ன பண்ணணும் பண்ணாதான் ஆபீஸ் நிறைய பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுது. அங்க டெப்டி கண்ட்ரோல் இன்னும் என்ன பண்ணும், அதுலயும் ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. அது டிகிரி இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பீப்புள் தான் அந்த எக்ஸாம் eligible. Is there any age limit for writing the exam? No, there is no age limit. Then we'll take a call for. நீங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல பாருங்க. Okay, thank you, sir. அப்ப அந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் என்னது ட்ரேட் மார்க் ஏஜென்ட் எக்ஸாமினேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் வருமா அட்லீஸ்ட் நீங்க பாஸ் பண்றீங்களோ இல்லையோ you will appear பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஃபைலிங் பேட்டர்ன் என்ன பண்ணுங்க whether you are getting patent rights or not. அவனுக்கு ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தா தானே, நீ ஆர்குமெண்டே கொடுக்கல அத பத்தி எனக்கு தெரியல ஐயோ பயந்துட்டு அப்புறம் இன்னொரு இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுவானா ப்ரொபோஷனல் ஃபீ கொடுக்கவே மாட்டான் முதல்ல. அதனாலதான் இன்னும் டெவலப் ஆகாம இருக்கு. ப்ரொபோஷனல் ஃபீ என்னது 1 lakh rupees கேக்குறான்னு வெச்சுக்கோங்க உங்க பேட்டன்ட் ரைட்ஸ்க்கு, அது மினிமம் அமௌண்ட் தான். அது என்னது மினிமம் அமௌண்ட் தான். ஏன்னா நீங்க அது ப்ராடக்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 1 lakh கூட என்னது பல மில்லியன் போகுது. அதனால தான் 5 lakhs rupees அவங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து அந்த 3500 பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் ஏன் ஃபாரின்காக ஒர்க் பண்றானா அவன் காசை பத்தி என்ன பண்ண மாட்டான், அவன் வந்து ப்ராடக்ட்டா கன்வெர்ட் ஆகணும்னு தான் நினைப்பான். நம்ம இந்தியன் பீப்புள் அந்த மாதிரி நினைக்கிறதே இல்ல. அசோசியேட்டிங் பண்றாங்க சார் 1 lakh 10 ரூபாய் குறைங்க சார், ஒரு 5 ரூபாய் குறைங்க சார், அப்படி இருந்தா அசோசியேட்டிங் பண்ண முடியாது. ஐபிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் அசோசியேட்டிங் பண்ணா மட்டும்தான் இந்தியா ஆகும் டெவலப் ஆகும். வித்தவுட் அசோசியேட்டிங்ல சார் ஐ ஷுட் லேர்ன் ஆல் ஐபிஆர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சார், ஐ கேன் ஃபைல் தி பேட்டர்ன் சார், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா அந்த ஃபீல்ட்லயே இருக்கணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர் என்ன அமெண்ட்மென்ட் வந்துட்டே இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும், சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். செக்ஷன் கூட மாத்துவாங்க. அப்ப எப்படி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்ப நீங்க அசோசியேட் பண்றவங்க கிட்ட என்ன பண்ணணும், டை அப் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும். ஏன்னா they are well experienced person, they are getting more than 10 lakhs rupees என்னது salary. அவங்கள மட்டும் தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், அப்பாயின்ட்மென்ட் பண்ண முடியும். just you can give the idea, just title of the invention, there is no drafting, there is no அவன் எல்லாமே டைட்டில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் எல்லாமே டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுத்து அவன் உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் சொல்லுவான். அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உங்க என்ன ஆகுது, உங்க ஐடியாவா ப்ரொடக்ட் ஆக போகுது. அவ்வளவு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சரி எனக்கு அந்த அளவுக்கு சிந்திக்கிற திறமை என்ன சார், என்னால் ரைட் அப் மட்டும் பண்ணவே முடியாது சார், எனக்கு இங்கிலீஷ் என்னவாது வரவே வராது சார். தமிழ்ல டிராஃப்ட் பண்ணுங்க, தமிழ்ல டிராஃப்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க உங்க பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் கொடுங்க, இங்கிலீஷ்ல என்ன பண்ணுங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி. ஆனா அது டெக்னிக்கலா இருந்தா மட்டும் போதும், என்னது டெக்னிக்கலா மட்டும் இருந்தா மட்டும் போதும். அவருக்கு உங்களுக்கு என்ன பண்றாரு, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கி தராரு. அது அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்பும் யாரா அசோசியேட் பண்ணணும், பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் தான் பண்ணணும். அடுத்து என்னது கமர்ஷியலைஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் கமர்ஷியலைஸ் பண்ற எடுத்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ண அதுக்கு ஒரு லைசென்ஸ் வாங்கணும். அதுக்கு என்னது லைசென்ஸ் வாங்கணும். அதுவும் பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாரு, அசோசியேட் பண்ணுவாரு. இல்லைன்னா கம்பெனி தான் ஆகும் அசோசியேட் பண்ணணும். இவங்க 2 பேர்த்த தவிர நீங்க வந்து ஃபைல் பண்ணனா ஒன்லி டாக்குமெண்டேஷன் பர்பஸ்க்காக பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பப்ளிஷிங் நேக்ல என்ன பண்ணிக்கலாம் காமிச்சிக்கலாம். சரிங்களா? சரி ஓகே. இப்போ டீ பிரேக் வேணுமா? டீ பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து நம்ம ஃபார்ம்ஸை பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் தான் தியரிட்டிக்கல், இதுக்கப்புறம் என்னது பிராக்டிகல்.